ہے عمران صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم اس کو اس وقت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بار بار جب امتیاز صاحب یہ کہیں نا کہ میرا کھلا چیلنج ہے اور میں قبول کرتا ہوں میرے سے بات کر لیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کھلا چیلنج ہم نے خود دے رکھا ہے، لیکن آپ اپنی جو ایک آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فرقہ یا ایک جماعت جو ہے آپ اس کو امت سے الگ سمجھتے ہیں، آپ ان کے عقائد کو سچا نہیں سمجھتے، آپ ان کے اکابرین کو سچا نہیں سمجھتے، تو پھر جب میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے تو مجھے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کون ہیں، تاکہ مجھے آپ کو آپ کے عقائد پتہ ہوں، تاکہ جب میں آپ سے آپ کی بات کروں تو میں آپ سے آپ کے عقائد کے حوالے سے بات کروں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، اگر میں نے کہیں سیدنا حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں دفاع کرنا ہے، مجھے آگے پتہ ہی نہ ہو کہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ آگے اہل تشیع میں سے ہو تو میں مطلب کیسے وہ ریفرنس دوں گا؟ ٹوٹل ایک ریفرنسز کا جو ذخیرہ وہی مختلف ہے، عقائد اور ہر چیز میں اختلاف ہے. میں نے ایک مثال میں یہ دے رہا ہوں، تو اس لیے جب میں نے کسی شخص سے بات کرنی ہے مجھے پورا اس کا وہ ایمانداری سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے، اس کے بعد پھر وہ جو بات کرے، اگر یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے لیکن امتیاز صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ہمارا پریروگیٹو ہے، تو باقی ان کی مرضی ہے. جب یہ اتنے وثوق سے ایک عقیدہ اون کریں گے تو پھر یا دوسروں کی لیں گے نمائندگی، تو وہاں سے پھر کسی اتھارٹی سے ان کو یہ لکھوا کے لانا پڑے گا کہ ہاں میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہ ایک اصولی بات ہے. اتنی سادہ سے چیزیں راجہ صاحب جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو بات روکنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیونکہ میں اور افضل راج صاحب آپ کی بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کا سلسلہ چلے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں وہ اس حد تک وہ بات ٹھیک ہے. جب جس دن آپ کی گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں کفر و تکفیر کا جو ہوتا ہے مسئلہ ہے، وہاں تو ان کی چاہیے شناخت، لیکن اگر ہم نے مولانا ثناء اللہ امرتسری پہ بات کرنی ہے تو اس جگہ پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز واضح ہو، کیونکہ وہاں وہ چیز جو میں بتا دیتا ہوں ضرورت نہیں. میں بتا دیتا ہوں آپ سب لوگ آپس میں بات امتیاز صاحب میں آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں تو آپ نہیں میں اپنی بات خود کروں گا بھائی، مجھے بات کرنا ہے. امرتسری صاحب کے حوالے سے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بڑے سخت فتاوی ہیں، بلکہ ان کے اہل حدیث کے قابرین کے ان کے خلاف جو ہے وہ فتاوی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے ہی ہم اثروں میں اور پھر ادھر اہل سنت کے دوسرے فرقوں میں ان کی شخصیت ایک کنٹروورشل ہے، فتویٰ زدہ ہے، تو اس لیے ان کو پہلے اون کرنا پڑے گا. اور پھر جو ثناء اللہ امرتسری صاحب اگر تو کوئی فرد واحد ہیں تو پھر تو ان کو نمائندگی کا کوئی حق ہی نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی ان کی جماعت ہے، کوئی مسلک جو ان کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہے، کوئی اس کو اون کر رہا ہے، تو وہاں سے اگر یہ خود بھی ہے یا کوئی بھی ہے تو وہاں سے ہمیں اس کی تصدیق چاہیے، یہ ضروری ہے، ورنہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں. اگر کسی میں نے دیوبندی سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ بریلوی ہے، آپ مجھے امتیاز صاحب بتا دیں یا ولایت صاحب بتا دیں ایمانداری سے، تو یہ کوئی تک بنتا ہے اس بات کا؟ کسی بھی معاملے میں اگر میں بھی تو سوالات کر سکتا ہوں نا ان کے قائد پہ کسی بھی حوالے سے، یا جس اپنے کسی بڑے کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو اس پہ سوال اٹھا سکتا ہوں. اگر کسی میں دیوبندی اور اہل حدیث سے بات کر رہا ہوں، بات میں کر رہا ہوں احمد رضا خان بریلوی صاحب کے متعلق، تو کسی دیوبندی سے میرا ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے یا اہل حدیث سے؟ یہ نان سینس ہے میرے نزدیک. موقع دیں جناب، بہت زیادہ سب نے بات کی ہے تو پلیز ٹائم دیں مجھے بات کرنے کا. اچھا بٹی صاحب، امتیاز صاحب کو رسپونڈ کرنے کا ٹائم لگا دیں پلیز. ٹائم نہیں ہوتا ہے، پہلے بھی ان کو کھلا دیا ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو بتایا ہے، آج بھی بتایا ہے، لیکن آپ اس کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. اب یہ لاسٹ ہے امتیاز صاحب، لاسٹ ہے، کمپلیٹ کر لیجیے گا، لاسٹ ہے. آپ پہلے سب کو موقع دیں، جسے جتنا بولنا ہے بول لیں. اچھا، راجہ صاحب سے سوال ہے کہ راجہ صاحب جو آپ نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے اس کی کوئی ہسٹوریکل پریسیڈنس جو ہے وہ آپ لاجیکل ہے، کوئی نظیر دکھا دیں، کوئی مثال دکھا دیں، یا آپ ایک نئے سرے سے کوئی ایسا بھی نئے سرے سے نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. اور دیکھو نا بڑائے صاحب تسی چنگے پہلے سیانے ہو، اے تے نہ کرو، وہ میری باری تھی. انہیں تے دیوبندی دی تے بریلوی دی جڑی کوئی گل ہے، مماثلت ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، ایک دو تے کفر دے فتوی نے تے ساڈے نال جدوں گل کرنی ہے تے انہوں نے، میں دی مثال دے دینا، چلو ہن تسی مثال پوچھ بھائی مثال آپ مجھے بات کرنے دے، مثالوں میں چلے گئے ہیں. اتنی بات آپ نے کی، آپ کو موقع ملا، آپ نے خود ہی کہا، آپ کیوں اپنی بات سے ہم آپ کے قابرین کا پورا چلے میں بعد میں مثال دے دیتا ہوں بڑائے صاحب کو. جی آپ کر لیں بات. اچھا امتیاز صاحب، بات یہ میں بتا دوں کہ یہ آپ مکمل بات کر لیں، باقی ہم پہ یہ پابندی نہیں ہے، یہ ہمارے، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہی ہے میں احمدی ہوں اور میرے دوسرے جو مہمان احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بعد میں بات کریں گے. آپ ہمارے مہمان ہیں، اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو رخصت کریں گے ہم. جی بات کریں گے تو پھر اس کا میں جواب دوں گا. جی پھر آپ دیتے رہیے، بعد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جی امتیاز صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں بات. چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پہلے شرط رکھی ہے کہ میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. بہرحال ہر چیز کو کنٹرول کر کے جی پہلے بات کرنی ہو، تبھی تو کسی اور براڈ پہ آتے ہیں. خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اللہ کی قسم کھا کے تو یہ بتائیے کہ براڈ پہ جواب نہیں دیتے، اتنا اپنی براڈ پہ خاصا کا جواب نہیں دیا جائے گا. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ابھی نا افضل بھائی چونکہ میں آپ سے خاص طور مخاطب کہہ دیں کہ یہ ایک نا لاجیکل بات ہے. اب سب لوگ سنیے گا ذرا، یہاں پہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ کے اندر ان کے بقول، اب میں یہ ان کا موقف بتا رہا ہوں، ان کے بقول یہ سارے کے سارے کہتے ہیں جی کہ سارے کے سارے مسلمان 72 فرقے ہیں اور وہ ایک بکٹ کے اندر ہیں، اور خود کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک احمدی فرقہ ہے اور یہ ایک بکٹ کے اندر ہے. او بھائی آپ کا موقف جو ہے کیا وہ بدل جائے گا کسی بریلوی کے سامنے بیٹھ کے، یا دیوبندی کے سامنے بیٹھ کے، یا اہل حدیث کے سامنے بیٹھ کے، یا شیعہ کے سامنے بیٹھ کے؟ آپ کے لیے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ غیر احمدی ہیں. آپ کے لیے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ 72 ناری ہیں آپ کے مطابق. تو آپ یہ ہے لاجیکل بات. اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا،
आपको सिर्फ यही चाहिए ना कि भाई जब एक बंदा कहेगा जी कि मैं बरेलवी हूं तो फिर हमने किताब में और फतवे पेश करने वाले हदीसों के, अगर वो कहेगा मैं अहले हदीस हूं हमने पेश करने, मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरे मुतालिक सबके पेश कर लीजिएगा। मैंने तो आपको और भी खुला मैदान दे दिया कि जब आपके सामने एक ऐसा आप तो टोटल मकसद क्या है कि अगर बरेलवी कहेगा तो बाकियों के फतवे पेश करेंगे हम, अगर वो कहेगा तो उनके पेश करेंगे। और भाई यहाँ पे तो आपको और भी खुल मिल गई, आप सारों के पेश कर लें, मैंने आपको रोका है। आप जो मर्जी पेश कीजिएगा, जिसके मर्जी फतवा पेश कीजिएगा। असल बात देखिए क्या है, आपने एक फिक्रा बोला, लेकिन आप जब फिक्रा बोलते हैं उसमें ना अल्फाज के मानी को नहीं होते, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने कहा कि अकायद पे बात करें, यही तो मसला है। आपके नजदीक सूरह सफ के अंदर जो अहमद रसूल, एक अहमद रसूल की जो खबर दी गई है वो 2 इंसानों पे अप्लाई करेंगे। आपके नजदीक सूरह फतह के अंदर जो मोहम्मद रसूल की खबर दी गई है आप क्या 2 बंदों पे अप्लाई करेंगे? अब ये जो आपका अकीदा है, हमने इस पे बात करनी है, और हम जितने भी मुसलमान उम्मत है वो सारी इस अकीदे को रिजेक्ट करती है। अब जब हम इस पे बात करने आते नहीं, आप पहले बताओ कौन भाई। मैंने मुझे एक बात बताएं जरा, मैंने ये चंद दिन पहले भी बात की और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी पूरी बात तफसील से सुनते हैं, आपको पता है इस बात को मैंने की भी है। बात मैंने ये की है, मैंने कहा है कि देखिए मैंने कभी, और आपने एक बहुत बड़ी अजीब आपने बात की, राय साहब बगैर मालूमात के बात ना किया करें। आपने कहा जी कि यहाँ पे इम्तियाज आया था, पहले आधा घंटा नहीं बता रहा था, फिर आधे घंटा हमने निकलवा लिया, कहता मैं अहले सुन्नत हूँ। आज से 2 साल पहले आपके जो पेटी भाई हैं डॉक्टर याया साहब, उनके साथ मेरी बात हुई है, 2 साल पहले की बात है ये। वहां भी उनको मैंने कहा मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात के साथ है। ये 2 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। आपने कौन सी बात कहा जी मैंने उनसे निकलवा लिया? मैंने हमेशा कहा है कि भाई मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात के साथ है। आप मुझे याद आप ये कहें कि जी नहीं आप आगे से झूठ बोलें, आप अपने ऊपर कोई लेबल लगाने, आप मेरे पे ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए पहले मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मैं मुसलमानों के लेकर समझा रहा हूं, अफसर भाई के लिए जो हमारा मुसलमान भाई यहाँ बैठा है। बात यह है कि मैं अपने आप को किसी से मुंसलिक नहीं करता, और जो अहले सुन्नत वल जमात है वो इन तमाम लेबल से पहले एग्जिस्ट करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात वो है कि जिसके हवाले से आपके मिर्जा साहिब नबूवत का दावा करने से पहले खुद को अटैच किया करते थे। आप अगर नहीं जानते मैं आपको हवाले पेश कर दूंगा। उनसे जब भी पूछा गया कि आप कौन है, उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। उन्होंने नबूवत के दावे तो उसके बाद किए हैं। अब मुझे बताएं कि वो चीज के जो आपके लिटरेचर में मौजूद है कि भाई अहले सुन्नत वल जमात अहले तशय्युअ के बिलमुकाबिल ये इस्तिलाह है, और ये जब बोली जाती है तो सबको पता है कि इससे क्या मुराद है। आपके मिर्जा साहब ये इस्तिलाह बोला करते थे। आप मुझे कहते हैं, आप देखें आप मेरे पे क्या कंडीशन लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल लो और अपने ऊपर कोई और लेबल भी लगाओ। आप अगर मैंने आपको कोई और लेबल बताना है, ज़ाहिर मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास तो और कोई लेबल भी नहीं है सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के। तो अगर मैं अपने ऊपर कोई और लेबल लगाऊंगा तो ज़ाहिर मैं झूठ बोलूंगा ना। अब मुझे पता है कि झूठा बंदा इस्लाम का दिफा कर सकता है आपके सामने बैठ के। ये तो लॉजिकल एक फैलेसी है। यानी आप बेसिकली ऐसा मेरी बात को समझें, आप मेरे पे कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक तुम झूठ नहीं बोलोगे मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा। और इस बात की वजाहत क्या है, आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं अपने ऊपर तुमको लेबल लगा के आओ। मैंने कहा अभी मैं अहले सुन्नत वल जमात आपको बता तो रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अहले सुन्नत वल जमात की तफसीर बता दें, आपका हक बनता है, मैं आपको सारी की लिस्ट बना के दे देता हूं कि जनाब इसे कहते हैं अहले सुन्नत, और आपको पता नहीं पता मुझसे पूछ ले, मुनाज़रे से पहले मुझसे पूछ लीजिए। आपने कहा कि आप अहले सुन्नत वल जमात, इससे क्या मतलब है, मैं आपको लिस्ट पूरी बना के दूंगा। अच्छा फिर आप बार बार एक बात करते हैं, आप कहते हैं जी कि ये जाएं फलाना करें लिखवा के लाएं। आपको ऐसा बड़ी अच्छी तरह पता है आपकी जमात आपको लिख के कौन नहीं देगी। अगर आप कितना मान है ना, आप पहल करें जरा, आप जरा करें पहल, अपनी जमात से लिखवा के दे जरा अफसर वडाइज को कि आपकी जमात हमारे सामने आपको अपने ऑफिशियल नुमाइंदे के तौर पे उतारने को तैयार है। लाइन लिखवा के जरा दे अफसर भाई को, लिखवा के पहले आप। और जो असल नुक्ते की बात है वो मैंने पहले आपको बता दी है। और देखा आपने बातों में वो बात की भी है। आपने कहा कि देखो कि मैं देवबंदी से बात करूंगा तो वो तो बात और होगी, बरेलवी से करूंगा तो और होगी। और कैसे होगी? भले कोई देवबंदी है, भले कोई बरेलवी है, भले अहले हदीस है, भले कोई शिया है, सबके नजदीक एक अहमद रसूल है, सबके नजदीक एक मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आपके 2 हैं। ये सबसे बड़ा इख्तिलाफ है राज साहब, खुदा की कसम ये वो इख्तिलाफ है असल में कि जिसने इस्लाम और अहमदियत की राहें जुदा की हैं। इस्लाम के अंदर एक इंसान, एक हस्ती अहमद रसूलुल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपके यहाँ 2 हैं। ये लिमिट बात हो रही है, काफी लंबी बात होगी। मैं आखिरी बात करूं, मुझे ना आखिरी बात करनी, उसके बाद बात करें। अच्छा उसके बाद आप देखें ना, आप जिस चीज को समझ नहीं रहे हैं यहाँ पे, आप राज साहब इस बात को समझे जरा। हम जब मिर्जा साहब के निशानात की बात करते हैं, मिर्जा साहब के निशानात, जैसे मैंने कहा था कि सैयद कादियान में नहीं आएगा, ये उन्होंने अपना निशान करार दिया था। निशान वो कहते थे कि ये मेरी नबूवत के दुरुस्त होने की दलील है। अब मुझे बताएं, मिर्जा साहिब ने हमारे सामने, वो हमें दलील दे रहे थे ना जो उनको नहीं मानते, मिर्जा साहिब ने हमारे सामने अपनी सच्चाई पे जो निशान या दलील पेश की है, हम जब कहते हैं कि भाई ये दलील पे बात करो, आप कहते हैं हमलावर हो रहे हो। ये कैसी आप लोगों की मनती है? ठीक है, गाली निकाली है जी ठीक है। एक तो जो निशान की आपने बात करने से पहले इतना बता दें कि आप क्योंकि हमारे मेहमान हैं, उन्होंने अपनी बातें सारी रख दी हैं। फिर बस मैं अब हमने आपसे बात करनी है कि जो जो बातें उन्होंने बताई हैं राजा साहब, आप कायल होते हैं कि नहीं, इसलिए हम उनको आप रुखसत कर दें। नहीं मैं चाह रहा हूं कि वो 2 मिनट बैठ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, वो तो घंटा भी बैठ जाएंगे। मैं नई कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ उनकी बात का जवाब दूंगा। उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर वो वैसे फिर उससे पहले जाना चाहते जा सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे उसके बाद आपकी बात, मैं इसी वो तो सारी रात करेगा ना, मैं कोशिश ये करूंगा कि नई बात ना करूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे बैठना नहीं है। अगर मैंने बैठना है तो मैंने बात करनी है।
جی بات کریں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پھر میں بھی کرتا جاؤں گا, آپ بھی کرتے جائیں گے نا. اٹ ہیز ٹو بی اینڈڈ سم وے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ابھی باتیں کی ہیں اس میں سے چند سوال آپ میرے سوال کی سمجھ لیں اس کے نتیجے میں, ٹھیک ہے. اپنے اتنے میں کمنٹس کی کوشش کروں گا کہ میں اس سے گریز کروں. ایک تو آپ نے جو نشان والی بات کی, میں نے کہا نا کہ یہ ویسے ہی ان کا جو قادیان کا آنا تھا نا, یہ ویسے ہی تھا جیسے پیر میر علی شاہ صاحب کا منار پاکستان آنا تھا. تو اس میں اشارہ آپ کے سمجھنے کے لیے اور سمجھدار لوگوں کے سمجھنے کے لیے. اچھا, میں اب آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ امت بار بار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کی طرف خود کو منسلک نہیں کرتا. آپ مجھ سے عطاء المنان سے بطور احمدی مسلمان جو میں خود کو سمجھتا ہوں, تو آپ مجھ سے اس وجہ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے, میرے عقیدوں کو درست نہیں سمجھتے. یہی بات ہے نا. بات ہے. تو میرا یہ حق ہے کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں میں اس کو بھی تو دیکھوں نا کہ اس کا اپنا ایمان کیا ہے. میرے نزدیک چھوڑیں, اس کے اپنوں کے نزدیک اس کا ایمان کیا ہے جس کو وہ امت کہہ رہا ہے. تو اس پہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں تو بڑی صفائی سے اور دلیری سے اور جرت سے جو بھی ہے وہ موقف بیان کر سکتا ہوں, اور باقی امت کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں, تو مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابو بکر, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو باطل کہتے ہیں, ان کو مسلمان نہیں سمجھتے, سیدہ عائشہ رضی اللہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مسلمان نہیں سمجھتے, ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں, آپ کے نزدیک وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ سوال ہی کر لیں. نہیں, پہلے ایک اس کا سیدھا سا ایک جواب دے دیں بغیر سوال کریں پہلے, میں اس کا جواب دونوں کے نہیں. آپ میں پھر اگلا سوال پہ اس کا جواب دیں گے وہ بنے گا نا. جو اچھا سوال اپنا ریپیٹ کریں, پریسائز کر کے ریپیٹ کریں. حضرت ابو بکر خلفائے راشدین خاص طور پہ جو پہلے 3 ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو خلفائے راشدین کی خلافت کو باطل سمجھتے ہیں, ان کے اسلام پر شک کرتے ہیں, ان کو کافر سمجھتے ہیں, ان پہ الزامات لگاتے ہیں, ان پہ تبرہ کرتے ہیں, جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر شک کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا, یا ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنا ایمان سمجھ کے ایسا کرتے ہیں, آپ ان کو مسلمان سمجھ, میں کسی کا نام نہیں یہاں لے رہا, لیکن ایسے عقائد رکھنے والے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا افضل بھائی آپ موجود ہیں؟ افضل بھائی دینا موجودگی میں جواب آپ چپ کریں پلیز. آپ نے نہیں پوچھا. افضل بھائی آپ موجود ہیں؟ اوپن کریں مائک کو. افضل بھائی موجود ہیں نا آپ؟ افضل صاحب پیش آ رہی ہے, افضل صاحب کی حضرت پیش آ رہی ہے. میری درخواست ہے کہ افضل صاحب اس میں نہ لائیں. افضل بھائی میں بھی جواب دوں گا, یہ بھی جواب دیں گے, ان سے لے بات کیا, یہ بھی جواب دیں گے. نہیں, آپ نے دعویٰ کیا, میں نے کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں. اچھا یہ دیکھا نا, یہ بس ختم ہوگی نا بات. ختم یہ بات ہے آپ کی, یہ آپ کی منافقت ہے. ختم کیا دعویٰ آپ نے کیا ہے, اب آپ پریشان ہو گئے. آپ دیکھیں نا, آپ غصے میں اتنی بات, ابھی آپ امت کر رہے تھے, میں نے تو امت کا کوئی نہیں نعرہ لگایا, میں نے تو امت کا نعرہ ہی نہیں لگایا, میں نے کیوں اتارنے لگے ہیں. یہ پڑھا نہیں, کچھ بھی نہیں, آپ نے دعویٰ کیا امت کا, آپ جرت کریں, فیصلہ کریں. آپ نہیں امت مسلمہ میں دعویٰ کرتے, آپ لوگ نہیں دعویٰ کرتے. آپ تو نہیں اس کو مانتے. نہیں تو آپ کرتے تو نا, آپ کرتے ہو. آپ مجھے امت میں سے مانتے ہیں. آج اگر نا سنیں میری بات, آج اگر ہمیں ضرورت ہے نا سوال کا جواب پہلے میں دوں گا. پریشان نہ ہو, پانی پی لیں امتیاز بھائی. اچھا امتیاز بھائی 1 منٹ پانی پی لیں. پانی نہیں پینا, آپ کو پتہ چل گیا, آپ نے جو بات کی ہے نا, ٹانگوں پہ بال ڈالے. بھائی جواب دے دو, جواب دے دو, بھاگنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے. میں کہاں بھاگ رہا ہوں, میں تو اللہ سے بھاگنا نہیں ہے. میری آواز اس طرح میں آپ کو جواب کی بیساکھی چاہیے, آپ کو جواب کی بیساکھی میں چاہیے. کیا کیوں لفاظی کر رہے ہیں, میں یہاں آپ موجود ہوں. کو چپ کروائیں. شریف صاحب کہیں بات کی بھائی کتنے لوگوں نے بولنا ہے, یار آپ ہی بول رہے ہیں, اب ہمیں کم از کم آپ کو بتانی پڑتی ہے, اس کو بھی بتانا پڑتا ہے. یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک تقریر پہلے وہ کر لے, اس کے بعد یہ تو زیادتی والی بات ہے. میرا تو سوال ہے سادہ معصوم سا. میں نے کہا کہ سوال کا جواب دونوں نے دینا ہے, تیار ہیں دونوں نے؟ دیکھیں امت کا دعویٰ کس نے کیا ہے, اب دیکھیں ہو گیا, اب دیکھیں ہو گیا. امت کا دعویٰ بتائیں کس نے کیا ہے. آپ کا نہیں ہے دعویٰ امت میں ہونے کا. میرا اپنا ہے نا, آپ تو نہیں نا مانتے. میرا بھی اپنا ہی ہے نا, میرا. لیکن ہم تو آپ کو مانتے ہیں امت میں سے. اچھا تو میں وہی سوال کرنا ہے جو سوال مجھے مانے امت میں سے پہلے, آپ پھنس چکے ہیں. مجھے پہلے امت میں سے مانے. اللہ کی قسم آپ امت دعوت میں سے ہیں. نہیں امت مسلمہ سے مانے. آپ امت دعوت میں سے ہیں, امت مسلمہ میں سے مانے. میں آپ کو مسلمہ میں مانتا ہوں. آپ ٹاپک کو چینج نہ, راجہ صاحب آپ پھنس چکے ہیں. یہ راجہ عطاء المنان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. پہلے میری سوال کا جواب ہے. دونوں بھائی میں نے کہا کہ سوال کا جواب دونوں نے دینا ہے. پہلے مجھے تو آپ امت میں سے سمجھتے نہیں, میرے پہ باری نہیں, میری ذمہ داری. آپ اعلان کر دیں کہ آپ کا تعلق امت سے نہیں ہے. میرا اعلان اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ جماعت ہم ہیں. آپ نہیں مانتے. امت میں ہونے کا ہے تو آپ کو اپنے سوال کا جواب دینا پڑے گا. آپ نہیں مانتے, پہلے تسلیم کریں, پہلے مجھے امت میں سے امت مسلمہ سے تسلیم کریں. یہ کیا بات ہے, یہ بات ہے, یہ بات ہے. آپ کا حق نہیں رہتا, آپ کا حق نہیں رہتا. نہیں پھنس نہیں, پھنس چلو جواب آپ دے رہے پاس ہے کیا, جواب دیں, جواب دیں. نہیں ہے جواب. دوسرا سوال, دوسرا سوال, دوسرا سوال, دوسرا سوال, دوسرا سوال, دوسرا سوال, دوسرا سوال. اس کا جواب آپ نہیں دے رہے, جواب دیں آگے چلیں. پہلے مجھے امت مسلمہ میں سے مانے. پہلے میں آپ کو امت مسلمہ میں سے مانتا ہوں, آپ مجھے امت مسلمہ میں سے مانے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو سوال کیا سوال پہ آئیں, اس سوال کا جواب آپ دیں گے. اس کا جواب دیں, آپ بھی دیں گے, میں بھی, ٹھیک ہو گیا. اس کا جواب دیں آپ.
आप ही दावा देंगे आपका ना? है, आपका आप ही दावा देंगे मेरा ना? दावा ही नहीं है, मेरा दावा अच्छा, ही आपका दावा उम्मत में होने का नहीं है? नहीं। मेरा दावा उम्मत में से आप उसको तस्लीम करें पहले। कुलू कौलन सदीदा, कुलू हाँ, तो कुलू कौलन सदीदा ही है ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं फंसा। आप फंस चुके हैं। मैं नहीं फंसा। ना ना ना, सवाल मैंने किया, फंस मैं गया, कमाल हो गई है। आप इधर उम्मत का और ठहर तो जाए ना, शोर करने से मसला हल नहीं होता। आप इस सवाल का जवाब दें, उम्मत आप कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। दोस्त इस बात की जवा रहे हैं, क्यों ठहर जाएं? नहीं, I personally very humbly request you, please can you answer my question? और दूसरी बात ये कि आप हो सके कि टाइम लगा के मेरी आपकी बात का टाइम इधर कोई डिबेट हो रही है? आज पहले सवाल का दोनों नहीं, आपसे डिबेट करनी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज हमने जब तक आप अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाते रहेंगे, मदाहिर करेंगे, मैं आपसे डिबेट नहीं करूंगा। आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसको छोड़ दें। इस सवाल का जवाब आज दोनों देंगे। 1 मिनट के लिए दोनों रुक सकते हैं, 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं प्लीज। जी शारिक भाई, जी शारिक 1 मिनट के लिए प्लीज। ये देखें, आप दोनों माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से आप दोनों की गुफ्तगू चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे, या इतने लोग बैठे हैं, 125 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, सब नीचे लिख भी रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये मुनासिब बात नहीं है। मेरा ख्याल है अब आज के लिए इसको काफी समझें। नहीं शारिक भाई, ऐसे जाती है ये पहले सवाल का जवाब दोनों ने देना आज हमने। मेरी बात सुन लेना, अभी आप भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, राजा साहब भी मुझे लग रहा है। मैं बिल्कुल फ्रेश हूं। ना शारिक भाई जाती ना करें। आज पहले सवाल का जवाब दोनों से दें। आप होस्ट है, दोनों से जवाब दें। सवाल किया है, इम्तियाज साहब जवाब दे दें, इसमें क्या परेशानी वाली बात है? आपसे सवाल किया, फंस गए हैं आप, जवाब देने में से भाग रहे हैं, आप जवाब देने से भाग रहे हैं। जवाब दें। आपको जवाब की बैसाखी चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए, आपको चाहिए। आप सवाल का जवाब दें, हम सुन रहे हैं। फादी ना खेलें, सवाल का जवाब दें, फादी ना खेलें, फादी ना खेलें, भागे ना इम्तियाज साहब, भागे ना आप, इम्तियाज साहब भागे ना काइंडली। जवाब गाली ना देना, जवाब प्लीज गाली मत देना, आप मेरा जुबान ना इस्तेमाल करें, जुबान ना इस्तेमाल करें, आप मेरा वाला रवैया इस्तेमाल करें। जवाब प्लीज गाली ना दो, प्लीज औरतें नीचे सुन रही हैं, प्लीज गाली ना दो, जवाब प्लीज। अच्छा, ये भागना गाली है? जवाब भाई प्लीज क्यों भागे आप? इम्तियाज साहब, हमें हक वाली जुबान इस्तेमाल ना करें ना, औरतें सुन रही हैं, हमें हक वाला स्टाइल ना अपनाएं ना, अच्छी नहीं लगती आपको सूट नहीं करता, आपको सूट नहीं करता ना, आपने काले गाल रोते उसका क्यों नहीं है? आप आपके तरह में गालियां निकालें। जवाब साहब प्लीज जरा रुकें, आप भी रुकें जवाब साहब। मैंने आपसे बात सुनी है, आपसे बात करनी है प्लीज, मुझे आपसे बात प्लीज 30 सेकंड 30 सेकंड मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी है, आप कर लें 30 सेकंड कर लें बात। प्यारी भाई, मेरा आज मुतालबा है कि उस वक्त तक ये ब्रॉड बंद नहीं होगी। आज जो पहला सवाल अता ने पूछा है ना, उसका जवाब पहले इम्तियाज देगा, बाद में अता और जवाब देंगे। आप इस बात की गारंटी लें, पहले जवाब तो दें ना, आप जवाब दें पहले, भागे ना जवाब दें। अफजल साहब मौजूद हैं, मॉडरेटर मेरे भाई अफजल साहब मौजूद हैं यहाँ पे? अफजल साहब देखिए, शरीफ को जवाब देने की बजाय छोड़नी चाहिए। आज भी पता, आज इम्तियाज साहब आपको जाने देंगे, आज आपको नहीं जाने देंगे, आज हम आपको जाने नहीं देंगे। सारी दुनिया देख रही है कि भाग कौन रहा है, शोर आज आपको कौन है, आज आपको जरूरत पड़ रही है। सीधा सा सवाल पूछा, शोर मेरा उनसे क्या वास्ता है? सारे देंगे, इस सीधे सवाल का जवाब सबने देके जाना यहाँ से। मैं कहता हूँ कि अभी तो इनकी नुमाइंदगी ले रहे थे आप। कोई बंदा भागने ना दे। अब इस तरह रेत की दीवार की तरह ऐसे अभी तो एक हल्का सा ऐसे झटका दिया, भागे ना ना, जैसा भागे ना, हल्का सा झटका दिया है। गालियां देंगे, पानी तो पिए, पानी पिए, इम्तियाज साहब पानी पिए, रिलैक्स करें। ये मुझे उतार देंगे। खवातीन सुन रही हैं, इम्तियाज साहब खवातीन सुन रही हैं, पानी ना प्यारे भाई, भागो ना, भागने नहीं देना। नहीं प्लीज गाली ना निकालो। नहीं, आमिर हक वाली जुबान ना इस्तेमाल करें, खवातीन बैठी हैं। मुझे उतार देंगे या राजा भाग देगा? कौन भाग रहा है? सारी दुनिया देख रही है। या तो राजा भाग जाएगा या मुझे उतार देंगे। मेरा सब चैलेंज शुरू कर लिया आपने। मैं तो इम्तियाज साहब कह रहा हूं अभी भी। ना इम्तियाज साहब कह रहा हूं। आमिर हक से बहुत इंप्रेस है। मेरा एक सवाल है, वो सवाल आज आपकी रूहानी मौत बन गया यहाँ। आज नहीं, आज फैसला होगा। आज भागिएगा, फैसला तो हो गया है। आमिर हक से बड़े इंप्रेस लगता है नहीं है। आज आप क्या हो गया? क्या साहब आप क्या हो गया? आगे मुझे उतार देंगे। नहीं उतार शायद भट्टी साहब, मेरा ख्याल अभी ये तीनों में से शायद भट्टी साहब नहीं आज जाने देंगे आपको। कैसा बात कर रहे हैं? जो सवाल इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है हमें। क्या मुझे उतार दिया जाए? ये होता है सवाल से भागना। जो डोमेन है उससे बाहर है। ये एक नहीं, इतना तो कर सकते हैं ना कि हम ये कैसे कि ये उनका म्यूचुअल राइट है। इससे ऊपर हमारी कोई भी जो जजमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ मॉडरेट करना चाहिए। जो कंटेंट और इश्यूज हैं उनके दरमियान आपस में वो आपस में जो मर्जी कमेंट करें, जो मर्जी पुट करें, जो मर्जी रिजॉल्व करें, जो मर्जी वो जो जिस तरीके से वो इल्मी तौर पे इस वक्त कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं वो भी उनका राइट है। तो इसलिए मेरी आपको सजेशन है दोनों भाइयों को कि हम इसके ऊपर जजमेंट की डोमेन से बिल्कुल मैं मुत्फिक हूँ आपकी बात से। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? जी नहीं, मैं कहना नहीं जा रहा था। वो उन्होंने बात किया ना, और उनका कोई टाइमर नहीं था, मेरा भी कोई टाइमर। मैं अभी तफसील से बात अपनी करूंगा इंशाल्लाह। उन्होंने पहले बात की है। ना किसी ने आपसे नहीं कहा बात करें। आप किसी ने आपसे नहीं कहा ये बात कि आप टाइम लगाया, रेलेवेंट रहेंगे।
ये आप ये बता दें सवाल में नहीं मैं भाई आपने बात पहले कर ली, कितनी बार बात आपने करनी है? आप गुस्सा क्यों होते हैं? मुझे पहले ये बताएं, मैं 2-3 साल शायद आपसे बड़े। पहली बात करी, मैं उसको पहली बात को पहले एड्रेस कर। बिस्मिल्लाह, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा क्यों? पहली बात, अच्छा पहली बात तो ये है आप इनकी नुमाइंदगी करते हैं कि नहीं? इतना सा सवाल है, कह दे कि करता हूं क्या या नहीं करता। आप क्यों बात में टोकते हैं? कम से कम कुछ तो तहजीब का ख्याल रखना। सब क्या हो गया आज आपको? आप भी तो तहजीब करें ना। आप एक समझदार इंसान है, मेरी बात एक जुमला लेके आप बात करें। मेरा सवाल इतना है कि आप इन ग्रोहों की नुमाइंदगी करते हैं या नहीं करते? बात करेंगे इसी बात को, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात की। तो रखिएगा जवाब। आपने तय नहीं करना, वो मैंने तय करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो सब लोग सुने तवज्जो के साथ, और खास तौर पे मेरी दरख्वास्त है जो हमारी मॉड्स है ना यहाँ पे, भले आपका ताल्लुक कहीं से, सुने बात को जरा। मैं इनसे कह रहा हूँ और दो टोक अंदाज में कह रहा हूँ कि मैंने कहा मेरा ताल्लुक अहले सुन्नती वल जमात के साथ है। आगे से मुझसे सवाल क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जी कि क्या आप उनकी भी नुमाइंदगी करेंगे जो उम्महात के बारे में ऐसे कहते हैं, खुलफा के बारे में ऐसे कहते हैं? आप अपनी अकल पे गौर करा सब करें। क्या अहले सुन्नत वल जमात के ये कायद उम्महात को खुलफा के बारे में कैसी बातें आप कर रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ आपने आज बात क्या की है। मुझे पता है आप काफी देर से यहाँ मौजूद है, हो जाती है, लेकिन अपनी बात पे गौर किया करें बात करने से पहले। जब मैंने दो टोक अंदाज में कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक है, अहले सुन्नत वल जमात के तो ये अकायदी नहीं आपने बयान किए हैं, तो उनकी नुमाइंदगी मैं कैसे कर सकता हूँ जो इन अकायद के हामिल हैं? गौर करें अपनी बात। एक बात ये तो बात होगी नुमाइंदगी वाली साइड पे। आप आते हैं असल सवाल पे। असल सवाल यह है कि आपने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने कहा मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात के साथ है। उसी तरह मैंने आपको बताया इल्जामी रंग में कि जैसे जब मिर्जा साहब से नबूवत के दावे से पहले कहते थे कि मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत के साथ है, यही बात मैंने की है। दूसरी बात आपने की, आपने कहा जी कि आपने औरों के बारे में भी जानना है, वो और जो खुलफा के बारे में ऐसे कहते हैं, उम्महात के बारे में ऐसे कहते हैं। मैंने कहा अच्छा सवाल है, मैंने आपके सवाल को एक्नॉलेज किया। मैंने कहा औरों के बारे में आज आपने भी जानना है और मैंने भी जानना है, और चूंकि सवाल पहले आपने किया है मैं ही आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इस बात की अश्योरेंस लूंगा मॉड से कि वो आपको इस बात का पाबंद करेगा कि जब इम्तियाज बताएगा कि जिन औरों के बारे में आपने सवाल किया है उसके बारे में वो क्या ख्याल, नुमाइंदगी वाली बात तो पहली बात होगी। मैं कोई उनकी नुमाइंदगी नहीं करता, मैं तो अहले सुन्नत में हूं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इनके बारे में ख्याल क्या है मेरा, ये आपने पहले सवाल किया था। वो ख्याल आज मैंने भी बताना है, आपने बताना है। अब आप सिर्फ राह फरार कहां से निकाल दें जी? आप उम्मत का दावा करते हैं, और आप दावा नहीं करते उम्मत में होने का। यहाँ पे तो बात अपने अपने दावे की हो रही है, वो आप भी दावा करते हैं। या तो आप आज, अब देखो आपके दो रस्ते हैं, या तो आप आज ऐलान करें कि आपका ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा से नहीं है, तो फिर सवाल बनते नहीं आपसे। और अगर आपने ये दावा भी करना है कि आपका ताल्लुक तो जी कोट एंड कोट उम्मत मुस्लिमा के साथ है, अगर आपने ये दावा करना है तो फिर जो सवाल औरों के बारे में आपने मुझसे पूछा है ना, आज आपसे मेरी दरखास्त है, हमेशा ये मैं देख रहा हूँ कि ये बात यहाँ पे एंड होती है, जब निकलती नहीं है बात किसी किनारे पे। आज आपने बात किनारे पे लगा के जानी है। मेरा सबके सामने ये वादा है कि पहले उन औरों के बारे में मैं दो टोक बात अपना मौक़िफ़ बताऊंगा, उसके बाद उन्हीं औरों के बारे में आपने भी दो टोक अपना मौक़िफ़ बताना है। और अगर आप कहते नहीं बताना, फिर आप ऐलान करें कि आपका ताल्लुक उम्मत से नहीं है। राजा साहब, आप अफजल साहब लगा दें। लग गया जी। अहले सुन्नत फिरका था, उनका जो भी फिरका था, जब अल्लाह ताला ने उनको मामूर कर दिया, वो मामूर मिनल्लाह हो गए। उन्होंने दावा किया कि मैं ज़िली बरूजी नबी हूँ, वो मसीह हूँ, वो मैं भी हूँ जिसका सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था। तो उसके बाद उन्होंने 1889 में जमात अहमदिया मुस्लिमा की बुनियाद रखी। तो उसके बाद हम सब का और उनका ये अकीदा है कि हम अहमदी मुसलमान हैं। एक तो ये बात होगी यहाँ। दूसरी बात आपने कहा कि शियों पर वो उस फिरके पर जो वो अहले सुन्नत में से कौन है ऐसा, चले मैं उसको छोड़ देता हूँ। वहाँ हैं मेरे कुछ सवालात जो यजीद को भी कहने वाले हैं अहले सुन्नत में, अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत के बारे में सैयदना इमाम हसन। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था कि आपने बार बार ये बात की कि मैं उम्मत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपसे अहले सुन्नत का भी तो पूछ लिया ना। मैंने बरेलवियों का आपसे पूछा, मैंने पूछा कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब तो अहले सुन्नत में से है ना, चूंकि आप उनकी नुमाइंदगी ले रहे हैं सबकी। अहले सुन्नत को अगर महदूद कर दें तो इन सब की आप नुमाइंदगी ले रहे हैं। मैं नहीं ले रहा भाई, मैं जब उनकी नुमाइंदगी नहीं ले रहा तो मेरे पे सवाल नहीं बनता। आप नुमाइंदगी ले रहे हैं तो फिर बताएं कि उनका ये जो मौक़िफ़ है, जो फतवा मैंने आपके सामने रखा है, आप फिर इसको ऑन करते हैं डिस ऑन करते हैं, क्योंकि ये आप उनकी नुमाइंदगी ले रहे हैं, इसकी आपको ये बताना, आपके लिए ये बताना जरूरी है, ठीक है। जहां तक चलें, ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, ठीक है, वो बात करें, एक मिनट जी। अच्छा बात सुने जी, मेरी तरफ से ये जाती है भाई, टाइम लगाए ना, क्या सा बात तो सुन लें। मैं बताने लगा हूं एक बात, मेरी तरफ से एक दफा ब्राड गिर गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मैं दोबारा रिज्यूम की या तो वो चल गई है ब्राड। अगर कोई ऐसा मौका बन जाए, किसी वजह से ब्राड गिर जाए, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि किसी ने ब्राड कराई है या नहीं। आज ब्राड नहीं गिरेगी, आज नहीं गिरेगी। नहीं, मैं अभी हुआ है ना, ऐसे हुआ है, लेकिन मैंने रिज्यूम किया तो वो दोबारा चल गई है। अच्छा, टाइम लगा, ठीक है, बाकी करें जी, अफसर साहब करें, बात करें। इन्होंने लिए 1 मिनट और 35 सेकंड, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात आप नोट करें जरा, मैंने कहा कि मिर्जा साहब नबूवत के दावे से पहले अपना फिरका क्या बताते थे? अहले सुन्नत बताते थे। आगे से क्या करें कि जी बाद में उन्होंने जब वो जमात का, अच्छा उन्होंने बाद में छोड़ दिया अपने फिरके को, यानी उस आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने जब अपनी जमात की बुनियाद रखी तो अहले सुन्नत से उन्होंने अपने को खारिज कर लिया था। हवाला पेश करें, हवाई बातें आज नहीं होनी है। मैंने आपको बताया कि मिर्जा साहब का नबूवत के दावे से पहले हवाला दिखाना कि वो अहले सुन्नत है, मेरी ज़िम्मे है, आप मांगे मुझसे हवाला। अब आपने मुझे हवाला पेश करना है कि उन्होंने अपना फिरका जदीदा बनाने के बाद अहले सुन्नत को छोड़ दिया था, ये हवाला आपने पेश करना है। अगली बात पे आते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि देखिए जी कि अहमद रजा, मैंने जब आपसे कहा है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं और अहले सुन्नत वल जमात इन तीनों तबकात से पहले मौजूद है, तो आप ये अजीब, आज आपको अपनी बातों पे गौर करने का वक्त नहीं मिल रहा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके। आप सिर्फ बात कर रहे हो, आप अपनी बात पे गौर भी किया करो। एक बंदा आपको बता रहा है कि मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है,
اور ساتھ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ان تمام طبقات سے پہلے بھی موجود ہیں اور پوری دنیا میں موجود ہیں. ہاں آپ یہ مطالبہ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ مجھے حوالہ پیش کریں کہ 1891 یا جو بھی آپ مجھے ڈیٹ بتائیں گے اس وقت کی کہ اس سے پہلے اہل سنت موجود ہے, میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا. اب اصل بات پہ آتے ہیں واپس. اصل بات آج ختم نہیں ہونی ہے, آج اس کا فیصلہ ہونا ہے. آپ نے مجھ سے کچھ اوروں کے بارے میں پوچھا ہے, نہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں نہ میرے وہ عقائد ہیں, لیکن آپ نے کہا مجھے ان کے بارے میں بتائیں. ان اوروں کے بارے میں آج آپ نے بھی بتانا ہے اور میں نے بھی بتانا ہے. آج آپ نے جانا نہیں ہے, آج آپ نے قول سدیدہ جو لوگوں سے کہتا ہے اس پر عمل کریں. کہتے جی میں فلاں بات کو چھوڑ دیتا ہوں, آپ نے کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے, آپ نے کوئی میرے پہ احسان نہیں کرنا, کوئی آپ نے بات نہیں, آپ ہر بات کریں. چلیں جناب. ہاں جی لگا دیں جی 1.5 منٹ یا جتنا بھی 1 منٹ لگا دیں, اگر اوپر ہوا تو اتنا ہی ٹائم لے لیں. ایک رکھے یا دو رکھے جی 1 منٹ ٹھیک ہے, 1 منٹ ٹھیک ہے. بار بار آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے فرقہ کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے آپ تو ان کو نہیں نہ مانتے, یا آپ بتائیں کہ آپ ان کو مانتے ہیں تو پھر آپ یہ کر لیں ان کا فرقہ. انہوں نے جو بات کی ایک سیاق میں, وہ ایک احمدی کو پتہ ہے, اس کا کام ہے وہ بتانا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 1889 23 مارچ 1889 کو انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمان کی بنیاد رکھی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آپ اس معاملے کو بار بار گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ اپنی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کی بار بار آپ بات کرتے ہیں, تو میں آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اہل سنت, آپ پھر اس وقت آپ کون سے اہل سنت کی نمائندگی, کیا آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو یا بریلوی مسلک کے لوگوں کو اہل سنت میں شمار نہیں کرتے؟ چونکہ آپ اگر کبھی آپ امت کو اون کر رہے ہیں, کبھی آپ اہل سنت کو اون کر رہے ہیں, اس میں بتا بھی نہیں پڑا, تو ہمیں پھر آپ پلیز کلیئرلی بتا دیں کہ اہل سنت اس وقت آپ کے نزدیک کون ہے, اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے, اس کا امام کون ہے, اس کا امام کون ہے, یہ آپ نے بتانا ہے اس ٹرم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, سب سے پہلے آپ ذرا نوٹ کریں کہ آج باتیں ان کے منہ سے ہو کے میں تو حیران ہو گیا کہ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ جب مرزا صاحب نے بات کی تھی اس کا ایک سیاق ہے وہ احمدی کو پتہ ہے, وہ یہاں پیش کریں. آپ پبلک میں بات کر رہے ہیں, وہ سیاق احمدی کو نہیں پتا, آج آپ نے یہاں وہ سیاق پیش کرنا ہے. عجیب و غریب بات ہے. پھر جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ایک جواب ہے, وہ جواب میرے گھر کتاب میں لکھا ہے, آج وہ جواب آپ نے یہاں پیش کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات نوٹ کریں, پتہ ہے اچھا کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا, اور میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو یہ بات یاد رکھیں, آپ نے کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں فلاں بات چھوڑتا ہوں, آج آپ نے کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے, آج آپ نے ساری باتیں کرنی ہے. ہمیں آپ کا بالکل احسان چھوڑنے والا چاہیے نہیں ہے. اچھا آپ دوبارہ سوال پہ آ جاتے ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو فکرہ ابھی بولوں گا میں, یہ فکرہ صحیح ہے غلط ہے کہ مسلمان کے تمام جو فرقے ہیں ان کا باہمی تعلق فروعات کے اندر ہے, اصولوں میں وہ سارے متحد ہیں. یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ آپ اس کا جواب دیں آج, ذرا ابھی فیصلہ ہو جائے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے, جس کا بار بار, چونکہ آپ نے امت کی نمائندگی کا بار بار ذکر کیا, امت کے حوالے دیے, تو اب آپ نے امت کو تو کر دیا محدود, اہل تشیع کو آپ نے اس میں سے نکال دیا. چلیں یہ ایک مسئلہ تو اب حل ہو گیا. اب صرف ایک سوال باقی رہ گیا ہے. آپ خود کو بار بار اہل سنت والجماعت سے منسلک کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا وہ کون ہے, اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے, اس کا امام کون ہے, اور کون سا وہ اہل سنت کا, کیا اہل سنت والجماعت صرف کسی ایک گروہ کا نام ہے, یا اگر ایک سے زیادہ گروہ ہیں تو ہمیں وہ بتا دیں کہ وہ کون سے ہیں. بس اتنی سی بات ہے, میرا اتنا ہی سوال ہے, اتنا ہی ٹائم مجھے چاہیے, بس اس کا سیدھا جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آپ سب لوگوں نے بات کو پکڑنا ہے, ذرا بات ہمیشہ پکڑی جب جاتی ہے تو اس کو نوٹ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے جب کہا تھا نا اہل سنت, اس کا ایک سیاق تھا, وہ احمدی کو پتہ ہے, اس کو آپ چھوڑنا. وہ سیاق آج آپ نے پیش کرنا ہے. اگلی باری میں آئیں اور وہ سیاق پیش کریں جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں اہل سنت ہوں. آپ نے دعویٰ کیا, آپ نے کہا اس کا ایک سیاق تھا وہ احمدی کو پتہ ہے. آج اگر آپ احمدی ہیں نا, آج وہ سیاق پیش کریں, ورنہ اپنی بات کو واپس لیں آپ. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ, آج ان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا, کہنے جی کہ آپ نے جب اہل سنت خود کو کہا تو شیعہ کو امت سے نکال دیا. سبحان اللہ. اور مرزا صاحب نے جب خود کو اہل سنت کہا تھا تو شیعہ کو امت سے نکال دیا تھا. تو کیسی باتیں کر رہے ہو آپ آج, وہ کیا کر آپ کو آج. ہاں اب جب میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ امت محمدیہ کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ فروعات کے اندر ہے, جزیات کے اندر ہے, اصولوں میں سارے متحد ہیں. یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جواب دے اس کا. لگا دیں, جتنا چاہے شور کر لیں, لفاظی کر لیں, حقائق سے آپ بالکل نہیں بھاگ سکتے. اب آپ کو نا میں موضوع کی طرف لے آتا ہوں جس سے آپ تقریباً بھاگ چکے ہیں. موضوع یہاں ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. میں راجہ عطاء المنان ایک احمدی مسلمان ہوں, حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح و موعود اور وہی مہدی سمجھتا ہوں جس کا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا, پیشگوئیاں کی تھی, ٹھیک ہے. یہ ہے میری آئیڈینٹیفیکیشن. آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتائیں کہ آپ کون ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کبھی امت کی نمائندگی, کبھی اہل سنت کی نمائندگی, اس میں پوری طرح کنفیوز ہیں, کسی کا نام لینے کی جرت نہیں آپ میں ہو رہی. مجھے بتائیں آج امتیاز صاحب کہ آپ کون ہیں. آپ اہل سنت کا بتائیں کہ اہل سنت کا امام کون ہے. آپ اپنا اسٹرکچر بتائیں, آپ کس کی بیعت میں ہیں اس وقت, یا اپنی خود مطلب بھیڑوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف. ایک اہل سنت میں تو کوئی آئیڈینٹیفائی کر لیں خود کو, اتنی جرت کریں. آپ کو تو مطالبہ یہ ہے, آپ باقی قائد کی بیعت میں اس وقت ہم پڑے ہی نہیں ہوئے. آپ کو اپنا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ ہیں کون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدھا ٹو دا پوائنٹ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جناب انہوں نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اس کی آپ کے سامنے حقیقت آ گئی. انہوں نے کہا مرزا صاحب نے جب اہل سنت کہا تھا نا تو اس وقت ان کا ایک سیاق تھا جو احمدی کو پتہ ہے, پیش کیا سیاق. یہ دفن ہوگی ان کی بات یہاں پہ. اور اس کے بعد مجھے کہا آپ نے جب خود کو اہل سنت کہا نا تو آپ نے شیعہ کو امت سے نکال دیا. تو جب مرزا صاحب نے خود کو کہا تھا کہ میں اہل سنت ہوں تو شیعہ کو امت سے نکالا تھا. او بھیا باتیں کیا کر رہے ہو, جواب دو اس بات کا. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ میری آئی ڈی وہی ہے کہ میں مرزا صاحب کو وہی مادی ہوں. آپ کو اپنا عقیدہ بھی نہیں پتا. مرزا صاحب نے کہا خدا کی قسم ان کے دعوے کی بنیاد تو حدیثوں پہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کن حدیثوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کو تو اپنا مذہب ہی نہیں پتا.
اور اس کے بعد جس سوال سے آج آپ بھاگ رہے ہیں نا، آج وہی سوال آپ کو یہاں پہ دفن کرے گا آپ کے بیانیے کو. وہ کیا آپ کا سوال ہے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ بتائیں، جو بندہ یہ کہے کہ امت کے سارے جو فرقے ہیں ان کا آپس میں جزیات میں اختلاف ہے، اصولوں میں سارے متحد ہیں، یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جواب دیں. ختم ہو گیا جی، ٹائم لگا دیں گے. اچھا جی، امتیاز صاحب، اتنی بری حالت جب انسان کی ہو جائے نا تو اسے شکست تسلیم کرنی نہیں چاہیے. یا چلے میں اس کو شکست نہیں کہتا، میں فراخ دلی سے یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا. ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ یہاں ہم جماعت احمدیہ کے حضرت مسیح علیہ السلام کے عقائد ڈسکس نہیں کر رہے. آپ کو پناہ مجھے پتہ یہی ملتی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتا دیا ہے کہ میرا کیا ہے. آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں، تو کیا آپ بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، مودودی، ان سب کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، یا کسی ایک سے خود کو منسلک کرتے ہیں، یا کسی ایک کو بھی نہیں کرتے؟ تو اگر ان میں سے نہیں کرتے تو آپ بتائیں کہ آپ کس امام کی بیعت میں ہیں، اہل سنت کے کس اکابر کی، کس بڑے کی اس وقت بیعت میں ہے، وہ کون سا ایسا گروہ ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کریں. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہے. باقی قائد اس وقت میرے بھائی ڈسکس نہیں ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور بھی قرضہ پچھلی باری کا بھی اتار دے، جو کہ ٹائم نہیں ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں آپ کس امام کے نیچے ہیں، ورنہ آپ بھیڑوں میں سے ہیں. مرزا صاحب جب نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کس امام کے نیچے تھے؟ وہ بھیڑوں میں سے تھے. پھر وہ اور اپنی باتوں کو خود غور کرو، آپ کے سارے فتوے کہاں پہ جا کے لگ رہے ہیں؟ مرزا صاحب اپنے جب تک دعوے نہیں کیے تھے وہ کس امام کے نیچے تھے؟ تو ان کو آپ بھیڑوں میں سے مانیں گے؟ کیسی بات ہے آپ کے منہ سے نکلنی آج اپنے مذہب کے بارے میں؟ اور سب لوگ بات کو نوٹ کریں ذرا. میں نے جب ان کو پکڑا کہ تم نے اپنا عقیدہ غلط بیان کیا ہے، آپ نوٹ ریکارڈنگ کیا کر لیں. انہوں نے ابھی پچھلی بار اپنا دوبارہ عقیدہ وہ پورا بیان نہیں کیا. یہ ہوتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑے جانا. میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. آپ نے کہا میں احمدی مسلمان ہوں اور میرا فلاں عقیدہ ہے. جب میں نے آپ کو پکڑا ابھی آپ نے اپنا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا ہے. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی گروہ اور مکاتب فکر ہیں وہ اصول میں سارے متحد ہیں، ان کا آپس صرف جزیات میں اختلاف ہے. آپ نے بتانا ہے فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جواب دیں اس بات کا. آپ میں ابھی روک دیں ذرا ٹائم، بڑائی صاحب ایک منٹ ٹائم روک دیں. نہیں، آپ ٹائم سے بعد کیوں بات کریں گے؟ یہ نہیں باہر نہیں، میں ایک درخواست ہوسٹ سے کرنے لگا ہوں. چلیں دونوں کریں گے، پہلے آپ کریں پھر میں کرتا ہوں. جی شاہد بھٹی صاحب، میرا خیال ہے اب باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ میں ان کو آخری موقع چاہ رہا ہوں کہ دے دوں. اس کے بعد اگر انہوں نے میرے سوالات کے جوابات دے دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد یہ ان کی لاسٹ ٹائم ہوگی، پھر میری لاسٹ ٹائم ہوگی، اور ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. چلیے آپ کی بات مکمل ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھول گیا ہے. آپ جب آنے بھی میرا ٹائم جب لگانا آپ جب آئے تھے نا تو آپ پہ پہلا ٹائمر لگا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی بات کریں دوبارہ. اپنی آخری بات میں نے کرنی ہے. ٹائمر پہلا آپ پہ لگا تھا، بھول جاتے ہیں. عمر کا ٹائمر لگنے کی بات نہیں ہے، لیکن بات شروع آپ نے کی تھی. ٹائمر لگا رہا ہے تو میں نے درخواست کر لی کہ پہلے نارمل. یار آپ ہر بات لاجیکل، آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ ٹائمر جب بھی شروع ہوا ہے، بات یہ ہے کہ گفتگو کا شروع نہیں ہے. جانا نہیں آج آپ نے شور نہ کریں. کتنے آپ نے آج خود کو اتنا ایکسپوز کر دیا. پہلے شور نہ کریں. آپ کی حالت میں مجھے بس ترس آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں میں اب آپ سے بات کروں گا. اس کے بعد اپنا شہری بھائی آپ موجود ہیں؟ شہری بھائی جو کہ انہوں نے گفتگو شروع کی تھی، ٹائمر کہاں سے بھی لگا، یہ مسئلہ نہیں ہے. گفتگو انہوں نے شروع کی تھی. میں ایک دفعہ ان کو موقع دینے لگا ہوں، پھر سوال رکھوں گا. اگر اگلی ان کی آخری ٹرم ہوگی پھر میری آخری ٹرم ہوگی. کون ہے موقع دینے والے؟ مجھے کون ہے آپ کی کیا میں عطاء المنان. ہاں تو پھر کیا ہوا؟ پھر میں کیا کروں؟ بات کریں آپ پوچھیں نا آپ کون ہے، تو میں نے بتایا کہ میں عطاء المنان. آپ نے کہا میں موقع دے رہا ہوں. اب ہے کون مجھے موقع دینے والے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں ایک عاجز سا احمدی مسلمان ہوں. عاجز بندہ سے بات نہیں کرتا. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. نہیں، موقع دینے سے کیا مراد ہے؟ موقع دینے سے مراد یہ ہے کہ میں کھول لینا. اب بات نہ کاٹے آپ کی اردو کے بھی مسئلے بنتے ہیں. پلیز بات نہ کاٹے. پلیز بات نہ کاٹے. اگر آپ عاجز بندے ہیں نا تو عاجزی پکڑ کے نیچے بند کریں. یہ بات نہیں کرنی. میں آپ کو موقع شور تو آپ کر رہے ہیں، دعوے آپ کر رہے ہیں. میں تو بڑے ہمبلی بات کر رہا ہوں. ہمبل بند کریں. دوبارہ آپ نے بات نہیں کرنی کہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. آپ کون ہے مجھے موقع دینے والے؟ آپ کی حیثیت ہے؟ غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں. غصہ نہیں، آپ نے عاجز بند کرانا یاد میرے سامنے. یہ بات ہے دوبارہ کرنی. یہ تو میں جرت کسی کو نہیں دیتا اس طرح، لیکن میں خود اپنی ذات میں نہیں، جرت کی بات نہیں ہے. نہیں میں جرت نہیں کسی کو دیتا کہ کوئی مجھے اس طرح پہنچ دے. میں جرت نہیں دیتا، میں کسی کو جرت نہیں دیتا. آج کا یہ مطلب خود کو بھی آپ میرے سامنے خود کو عاجز بن کریں. موقع دینے سے مراد آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کا اپنا دماغی اختراع ہے. چلیں جی اب شہری بھائی ٹائم لگا دیں. بڑائی صاحب افضل صاحب لگائیے ٹائم. شہری بھائی میں نے ان کو آخری باری بالکل یہ بالکل زیادتی اگر آپ کو آخری باری دے دی. آپ کی بھونس نہیں چلنی. آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں. آپ کو موقع دے دیا ہے. اور خبردار سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی الٹی بات نہ کرنا. یہاں جب تم ہار جاتے ہو، جب تمہیں مار پڑتی ہے، جب شکست ہوتی ہے تو اللہ کے اس نبی پہ تبرہ کرنا شروع کرتے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جرأت نہ ہو تمہاری یہاں کے تم ان سے بات کرو. بدتمیز انسان. سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات نہ کرنا. کوئی یہ اس نے بدتمیزی کی طرف جا رہا ہے. جیسے جیسے اس کو شرط ہو رہی ہے اور شرطہ ہو رہا ہے اس کی طرف جا رہا ہے. امتیاز صاحب آخری باری ہے، پلیز آرڈر کو اب ریسٹور کریں، نہ کریں. اور میں شاید بٹی صاحب یا شہری بھائی، میں اب اگلی اس ٹرم میں حضرت مسیح علیہ السلام کا، چونکہ وہ ارریلیونٹ یہ بات کرے، میں اس سے صرف اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بتا رہا ہوں. اگر اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کی، اس کو میوٹ کریں اور ریموو کریں. میری بات سن لیں افضل صاحب.
अफजल साहब मैं आपसे मुखातिब अफजल साहब जी 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 अफजल साहब मेरा मशवरा है कि मेहमानों को रुखसत किया जाए। आप किसी को भी भाई मैंने बात ही नहीं की, मैंने पहले बात की खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें अफजल साहब। कैसे खत्म कर दें? ये ज्यादती है अभी ये आपकी तरफ इसका से। अंजाम अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए भी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। भाई मैंने कोई गलत बात नहीं की, ये ज्यादती है। आपको कॉल कर लें इसके ऊपर, वो भट्टी साहब जो डिसाइड करना चाहें वो कर दें। भट्टी साहब नहीं, शरीफ साहब आप डिसाइड कर सकते हैं। भाई आप भी मॉडरेटर हैं, डिसाइड करते हैं आप जो भी करते हैं। इसको चूंकि आपकी डिस्कशन इस वक्त डेडलॉक में आ गई है, हमारे भाई पहले उन्होंने अपनी बात पहले की, अब भाई बात बनती है। मैंने नहीं पहले की। दोनों के लहजे में तलखी आ गई। अफजल साहब इसको वाइंड अप किया जाए, रैप अप किया जाए। नहीं नहीं, सवालों के जवाब आज दिए जाएंगे। अच्छे आज अल्फाज के पहले साथ। वो आप दे नहीं सके, सवाल का जवाब नहीं आप दे सके। आप अपनी वो तो आखिरी बात है। इसको भी चुप कराए ना। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ऊपर बैठे हैं। मैंने अपनी बारी नहीं जो नीचे ली, बैठे हैं। अपनी बारी नहीं ली। नहीं, अभी जो माहौल मैंने अपनी बारी नहीं ली है। प्लीज बात को समझें। अभी जो माहौल भाई बन मैंने चुका उसके बाद अपनी है, बारी हम नहीं नहीं ली है। चाहते कि यहाँ पे कोई इस तरह की एक दूसरे के ऊपर नहीं बिल्कुल भी नहीं होगी, मैंने अपनी बारी नहीं ली है, मेरी बारी है। सबने इस बात को महसूस कर लिया है। मैं भाई मुनासिब मैंने नहीं समझता हूं। महसूस किया, मैंने अपनी बारी लेनी है, वो अपनी बारी ले चुके हैं। ये गलत बात है, बारियां ये तो ज्यादती है। ना वो चलती जाएंगी। अफजल साहब भी नहीं मेरे नहीं, ख्याल में इस आप बात ना को चलाएं, ठीक है। लेकिन जो बारी वो ले चुके वो मैं दूंगा। चलें बस फिर मेरा ख्याल अगर आगे बारी भी देनी तो खत्म करें फिर बस। अब दोनों नहीं, जो उन्होंने बारी ली है वो मुझे दी। अफजल साहब मैंने तो ली नहीं अभी बारी, मैंने कौन सी बारी ली? आप पहले बात करते, आपको भूल जाता, पहले बात कर चुके मैंने हो नहीं ली बारी, आपने खत्म किया है। और भाई मैंने तो उसके बाद पार्टी अपना मिनट शुरू ही नहीं करवाया। और खुदा के आपकी बंदे मत पार्टी में आप बात बात कर चुके हो। और मैंने नहीं की बारी, बात मैंने कोई नहीं की। अच्छा क्या हो गया? मैं प्ले करूं रिकॉर्डिंग, आपने आखिरी बात की, प्ले करूं रिकॉर्डिंग उसकी में आप बात कर चुके हो। अफसर साहब आप आखिरी बात किसने की? अभी इनकी बारी थी ना, राजा साहब की। मैंने दोनों स्पीकर्स को रिमूव कर दिया शरीफ साहब। साहब बोले मैं बात करूंगी, आप भी कर लीजिएगा इस बारे में, अगर आप भी कमेंट करना चाहें कर लीजिएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर था, या फिर अगर समझें कि हम सुन नहीं पा रहे थे या सुन नहीं रहे थे म्यूट कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा ख्याल आपकी इंटेंशन नहीं थी, आप तो बहुत ही इस हवाले से अगर वडाई साहब अगर आपने किया या किसी को होस्ट ने, तो मेरा ख्याल है कि इसको उसकी बजाय ये तरीका इख्तियार कर लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर था। इसका जवाब मुझे देने की इजाजत दीजिए। मैं जवाब एक सेकंड में जवाब दे दूं। पहले शरीफ साहब ने भी कोशिश की आप लोगों से को खामोश करवाने की, फिर मैंने भी बार बार कोशिश की। म्यूट यहाँ पे नहीं होता, ये ट्विटर नहीं है कि ऑल म्यूट का बटन प्रेस कर ले, म्यूट फिजिकली होता ही नहीं है, ये वर्कबल नहीं है। मैं फुल जिम्मेदारी लेता हूँ दोनों स्पीकर्स को रिमूव करने की, मैं बिल्कुल फुल जिम्मेदारी लेता हूँ दोनों स्पीकर्स को रिमूव करने की ईमानदारी के साथ। इसके अलावा कोई हल नहीं था। जब स्पीकर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और मॉडरेटर्स की हम्बल रिक्वेस्ट को बिल्कुल वो फेंक दें ट्रैश में, तो मॉडरेटर हैज द राइट टू रिमूव द स्पीकर। ये कोई किसी को आकाश नहीं है कि वो हमारी बात भी ना सुने और फिर वो कहें कि जी हमें आप बराजमान भी रहने दें। नहीं, दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये फोरम्स हैं, इनके ऊपर बटन्स बने हुए हैं और उन बटन्स का एक पर्पस है। उन बटन्स को जब इस्तेमाल करने का टाइम आएगा उनको यूज किया जाएगा। मुझे मॉडरेटर से रिमूव कर दिया जाए फॉरएवर, या कभी ऐसे स्पीकर भी ना लिए, लेकिन जब तक मैं जहां पे जिस जगह पे बैठा हूं मैंने अपने ईमान कुरान के साथ उसको कैरी आउट करने हैं। तो इसलिए राय साहब पूरी ईमानदारी के साथ मैंने इसको ऑपरेट किया है। मैंने नहीं देखा कि किस साइड का कौन सा स्पीकर, दोनों को डिसऑर्डरली कंडक्ट के ऊपर रिमूव किया गया है, व्हिच इज द राइट ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, आपकी इस बात के बावजूद आई रिस्पेक्टफुली, मैं खत्म करने लगूं फिर आप कीजिएगा। आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द डिसीजन, लेकिन बिकॉज यू हैड द राइट सो आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। जी इम्तियाज साहब करने से ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक तो जो मैं बुलाया गया था कि टाइम लगा के एक आखिरी टर्न को शायद हम करते हैं, लेकिन उससे पहले जो साहब ने बात की है वो मैं एड्रेस कर दूं। पहली बात तो यह है कि जो फैसला अफसर वड़ाई साहब ने किया, अगर मैं भी होता उस वक्त तक उस फैसले के अलावा कोई भी हल नहीं था। और हमेशा वाकयात के अंदर तरतीब देखी जाती है। यहाँ पे खूबसूरती एक हर बात रिकॉर्डेड है, मेरे पास तो साथ रिकॉर्डिंग लगी हुई है। राजा साहब ने अपनी बात कर ली थी, उसके बाद मैंने बात करनी थी, लेकिन वहां से फिर मुझे बात जब नहीं करने दी गई तो वो वाकयात की तरतीब है जहां से तमाम बातें ट्रिगर हुई हैं। बेशक आप जाके इस बात को वेरीफाई कर लें, लेकिन जो फैसला अफजल साहब ने किया उस वक्त उसके अलावा कोई फैसला था ही नहीं। आप सब लोग सुन लीजिएगा, राय साहब देखिए मैं इल्जाम बिल्कुल नहीं लगाऊं किसी के ऊपर। इससे पहले हमारी बात ये भी करते रहे, मैं भी करता रहा। अभी आप अगर देखेंगे जहाँ पे बात डिरेल हुई है ना, तो इन्होंने बिल्कुल बिलो दी बेल्ट जाके बातें करनी शुरू कर दी। आप शख्स सुन, सब कुछ रिकॉर्डेड है। अब बात यह है कि जब आप बिलो दी बेल्ट जाके बातें कर रहे हैं, एक एओस क्रिएट हो गया ब्रॉड के ऊपर। अब जो मार्ड मौजूद है तो उन्होंने कुछ हाल निकालना है, तो अफसर साहब ने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया, और उसकी जिम्मेदारी जो है अताउल मन्नान साहब पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद मेरे पे भी है। दोनों स्पीकर्स के 2-2 मिनट लगा दिए जाते हैं। भट्टी साहब दोनों स्पीकर्स के 2-2 मिनट लगा दिए जाएं। वेट करें ना, तुमने एक मेरे पे कमेंट किया, मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना है। साहब खुदा के लिए जाने वो जरूरी है ना। मैंने बात की थी, फिर मैंने भी बात करी। मैंने आप पे नहीं की थी, आप पे नहीं की थी मैंने। नहीं, उन्होंने मेरे पे पर्सनल कमेंट किया है, उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, वो मेरा है। क्योंकि मैंने सवाल वड़ाई साहब या होस्ट पे उठाया था, वो हमारी बात होगी। आपने मुझ पे किया, आपने कहा मैंने केओस क्रिएट किया। मैंने बिल्कुल नहीं, मेरी आवाज ऊंची हुई, मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई बदतमीजी नहीं की, आवाज ऊंची हुई। जज्बात का इजहार ईमानी गैरत का जरूरी था, क्योंकि मैंने आपके किसी बुजुर्ग की कोई तौहीन नहीं की। मैंने आपको एक मिसाल एक तो आपको दी, और मैंने ये उससे मेरी मुराद थी कि जिस तरह भेड़ें बकरियां होती हैं, इमाम का मैं जिक्र कर रहा था, तो जिस तरह बगैर गडरिए के भेड़े बकरियां होती हैं, एक मिसाल दी जाती है। तो ये था मेरा कॉन्टेक्स्ट, और मैंने आपसे बात की थी। आप वो बात जो है आपको पता है कि कहां लेके गए, इसलिए मैंने हाँ जी नहीं तो यार आप करते ही जाएंगे ना, इस तरह तो ना करें। आपने पहल की, आपने कहा राय साहब आप सिचुएशन ऐसी है, बात करने के आदी आप पहले उन्होंने किया था, याद रखिए पहले उन्होंने की, मैंने जवाब दे दिया। डिस्कशन दे दे मेरी, मेरा हक है, मैं दूंगा ना, मेरा हक है, मैं नहीं दे रहा।
हर जगह के मतलब मैं दो नहीं दे जमात रहा। लोगों के ऊपर उन्होंने पहले कमेंट किया, मैंने चलिए, रिस्पॉन्ड इम्तियाज किया। साहब, ये इम्तियाज उनसे साहब, मुतालबा आप करें। लेट्स मूव ऑन। Yeah, let's move on. साहब, आप 2-2 मिनट लगाएंगे, पहले किसने बात करनी है, बाद में मैंने किसने, अपनी एक बारी अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया, मेरी बारी आप ही बात करने की, छोड़ दिया। अच्छा भट्टी साहब, आप 2-2 मिनट लगाएंगे, पहले किसने बारी लेनी है वो आप अनाउंस करेंगे। ओवर टू यू। और मेरी इम्तियाज साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, जो राना राशिद साहब ने भी अपील की थी और मेरा एमसी साहब ने भी, वो ये है कि आप चूंकि नुमाइंदा पर्सन है मुसलमानों की तरफ से, तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके से कंक्लूड करेंगे कि जब रिकॉर्डिंग कोई भी सुने किसी भी अतराफ के लोग, तो वो ये जरूर कहें कि आपके ये शयान शान था और उस नैरेटिव के जिसको आप अपहोल्ड यहाँ पे करने की कोशिश करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वी विल बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल इन आवर नैरेटिव, इन आवर वर्ड्स, इन आवर मैनरिज्म व्हाइल वी कंक्लूड। तो मेरी आपसे ये अगेन थर्ड टाइम है कि हमारी रिक्वेस्ट है, बी एन प्रेजेंट एन एग्जाम्पलरी जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन इन दी एंड। जी भट्टी साहब, ओवर टू यू। 2-2 मिनट आप अनाउंस करेंगे किन्होंने पहले लेनी है बारी और आखिर में किनकी बारी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर दोनों दोस्तों के सामने वो बात है जो मैंने रखी थी, उन्होंने उस वक्त भी सुनी होगी, अभी दोबारा कहता हूँ, अगर वो कबूल है तो ठीक है, नहीं तो 2-2 मिनट तो है ही, वो जनरल बात हो जाएगी। मैं चाह रहा था कि अभी लास्ट पे एक दोस्त सवाल कर ले, दूसरा दोस्त जवाब दे दे, ठीक है जी, ताकि फिर इतराज़ नहीं रहेगा। अगर ये कबूल है दोनों दोस्तों को, तो जो दोस्त भी सवाल करना चाहता है वो सवाल कर ले, दूसरा दोस्त जवाब दे दे, फिर टाइम का बता देंगे कितने टाइम में बताना है। जी राज साहब हमारे मेहमान हैं, तो अगर वो जो कहते हैं, अगर उन्होंने पहले बात करनी है 2 मिनट वो कर लें, अगर मुझे कहेंगे तो मैं कर लूँगा, मैं उनको ये हक देता हूँ। बहुत अच्छा। भट्टी साहब, 2 मिनट बाद आप कर लें। भट्टी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हो आखिरी गया, अपना तय हो गया श्री भाई। क्या तय हुआ है? वो राजेश साहब पहले बात करेंगे 2 मिनट। राज साहब पहले इम्तियाज साहब ने कह दिया, राज साहब बात करें। मैंने उनको हक दे दिया ताकि उनको ये गिला न रहे। जाहिर है हर बंदा आखिर पे बात करना चाहता है, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब 2 मिनट राजा साहब करेंगे, फिर 2 मिनट उसके बाद एंड खत्म। जी बिल्कुल। जी ठीक जी, लगाएं जी अपना अफसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैंने ये बात यह है कि सवालात है आइडेंटिफिकेशन पे, कि आइंदा ये कोई मजहबी डिबेट या अकायद के हवाले से डिस्कशन हो नहीं रही, आइडेंटिफिकेशन की बात है, इस पे सवाल था, ताकि इम्तियाज साहब से हमारा मुतालबा ये है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें, ताकि आइंदा जब कभी बात हो तो हमें पता हो कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब यहाँ मैंने खुद, चूंकि उन्होंने मुझसे पूछा, नहीं भी पूछे तो मसलन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अल्लाह के से एक अहमदी मुसलमान हूँ और हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को वही मसीह मौद मैं मौद मानता हूँ जिसका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था, पेशगोइयां की थी। और अहमदी जमात में, अहमदिया मुस्लिम जमात में मैं हज़रत खलीफतुल मसीह हज़रत मिर्ज़ा मसूर अहमद अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीर अज़ीज़ की बैत में हूँ। ये है मेरी आइडेंटिफिकेशन। इम्तियाज साहब चूंकि गैर अहमदी मुसलमान हैं, इसलिए उनसे जब आइडेंटिफिकेशन की मुख्तलिफ मौके पर, आज भी कभी उन्होंने उम्मत की नुमाइंदगी का दावा किया, कभी उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात होने का दावा किया, फिर उसके नतीजे में जब कोई बात वाज़ेह नहीं हो पा रही तो मैंने 1-2 ज़िमनी सवालात रखे। वो उसमें ज़ाहिर है एक सर्टेन ग्रोह के अकायद के हवाले से था, लेकिन उस पर उन्होंने कलाम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो तो अहले सुन्नत में वो आते ही नहीं है। अब अहले सुन्नत में यहाँ हमारे सामने बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं, अहले हदीस हैं और कुछ और फिरके हैं। अब मैं जब उनसे ये पूछता हूँ, वो उसकी नुमाइंदगी तो करते हैं लेकिन अपने आप को किसी एक से मंसूब नहीं करते। फिर भी मैंने कहा चले अगर ऐसा है तो कम से कम फिर आप खुद बता दें कि इस वक्त आपके नज़दीक जो अहले सुन्नत जिससे आपका ताल्लुक है वो कौन है, उसके काबरीन कौन है, उसका इमाम कौन है। कहीं ना कहीं तो आप अपने आप को मंसूब करें, क्योंकि आप फिर नुमाइंदगी के अहल होंगे। अगर हमें पता ही नहीं है और आप खुद इसके बताने की अहल ही नहीं है इस वक्त, तो हम आगे कैसे चलेंगे। तो मेरा उनसे आखिर पे ये मुतालबा है कि अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से वो बता दें कि वो कौन से अहले सुन्नत वल जमात से, अपनी आइडेंटिफिकेशन बस बता दें। इसके अलावा मेरा उनसे कोई मुतालबा नहीं है। थैंक यू। आपका टाइम अप हो गया जी। इम्तियाज भाई, आपका टाइम मुझे भी ना, अगर टाइम हो जाए तो मुझे बात भी अपनी मुकम्मल करने का मौका दीजिएगा, अगर टाइम हो भी जाए। नहीं होगी टाइम पे आपने बात पूरी की है तो आपका टाइम हो गया। दोनों प्लीज सस्पेंड करें, दोनों सस्पेंड। राजा साहब, आपको 10 सेकंड्स ओवर द 2 मिनट लिमिट टाइम किया आपका। मैं आई वाज काउंटिंग, तो इसलिए 10 सेकंड आपका ओवर गया 2 मिनट से। अगर विद इन दैट रेंज अगर उनका भी जाए तो देन इट्स ओके। लेकिन टाइम दोबारा लगाएं। बिल्कुल ठीक है। मैं यही कहने लगा था, यही बात जो आपने फरमाई है, यही मैं कहने लगा था। 2 मिनट 10 सेकंड लगा दें उनके। जी एग्जैक्टली, नहीं वो 2 मिनट लगते हैं ना। जी ओवर जी कंटिन्यू। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा जी कि मैं आपसे आपकी आइडेंटिटी जानना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो फलां आगे लेबल है। मैंने इनको जवाब दिया, मैंने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात तो इन तमाम लेबल से पहले भी मौजूद है। फिर इनको मैंने इनके घर से इल्जामी जवाब दिया कि आपके जो मिर्जा साहिब थे, उन्होंने नबूवत के दावा के पहले से कहते थे कि मैं अहले सुन्नत में से हूँ, मैं उनके अकायद पे हूँ, तो वो किसकी बात उस टाइम किया करते थे। एक तो बात ये इनको सोचनी चाहिए। फिर उन्होंने इसका कहा जी उसका कोई सियाक सबाक था, ये कोई सियाक पेश नहीं कर सके। अच्छा, उसके बाद देखें, फिर ये मुझे मैंने कॉन्फर्म ये कहा कि मैं इसके अलावा अपने पे कोई लेबल नहीं लगाता। अब क्या मुझे आप कहते हैं मैं झूठ बोल के अपने पे लेबल लगाऊं कोई पहले, ये तो अजीब गरीब बात है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जनाब कि मैं इनसे पूछता, आपने आपका अपना सवाल ही भूल गया। आपका तमाम इसरार इस बात पे था, आपने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि वो जो सहाबा के बारे में यूं कहते हैं, उम्महात के बारे में यूं कहते हैं, खुलफा के बारे में यूं कहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं। आपने फिर ये भी कहा कि क्या क्या नुमाइंदगी करते हैं। नुमाइंदगी का मैंने आपको जवाब दे दिया। मैं कहा जब मैं अहले सुन्नत हूं तो हमारे तो अकायद ही नहीं है, मैं नुमाइंदगी कैसे कर सकता हूं। फिर जब आपने कहा कि उनके बारे, ये आपका सवाल पहला था कि इनके बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा आप मेरी आइडेंटिटी नहीं पूछ रहे। अब ये देखें ना, ये लॉजिकल बात है। आप मेरी आईडी नहीं पूछ रहे, अब आप मुझसे पूछ रहे और लोगों की आईडी के बारे में। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको पहले बताऊंगा और लोगों की आईडी के बारे में क्या समझता हूं, लेकिन फिर ये बराबरी का मेरा तकाजा होगा कि आपने बताना है कि आप उन
लोगों को क्या समझते हैं जिनके बारे में आप मुझसे पूछते हैं, यानी अगर यानी आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपसे डिबेट करने के लिए एक तो झूठ बोला जाए, अपने को लेबल लगाया जाए, और ना सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बताओ बल्कि औरों का भी बताओ, ये कोई बात है करने वाली? हमने आपको बताया कि आपका हमारा असूली इख्तिलाफ है। इस्लाम के अंदर एक अहमद रसूलुल्लाह है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अहमदियत कादियानियत के अंदर 2 अहमद रसूलुल्लाह है, 2 मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये आपका हमारा इख्तिलाफ बुनियादी है, इस पे जब चाहे हमसे आप बात कर लें। शुक्रिया जनाब। थैंक यू, अप्रिशिएट वेरी मच। बहुत माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स थी, ऑर्डरली, और आज मेरा ख्याल है सबको एक बहुत अच्छी इल्मी डिबेट सुनने को मिली है। और भट्टी साहब, आज की इस डिबेट से ये बात भी नजर आ रही है कि वी आर वन स्टेप क्लोजर टू अ रेजोल्यूशन टू दिस जो कंटेंशन चल रही है इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली। तो मेरे ख्याल में थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। बात करने का फायदा यही है कि अगर हम एक ऑर्डरली तरीके से डिसेंट तरीके से गुफ्तगू करें तो मैटर्स इवेंचुअली विल रिजॉल्व। तो आज मेरे ख्याल में इट्स अ वन स्टेप टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, थैंक यू। जी, मैं ना अभी अगर बुराहट हुई तो मैं दोबारा आता हूँ, मुझे जरा 5-7 मिनट की ब्रेक लेनी है। मैं भट्टी साहब आपका, शरीफ भाई, वड़ाई साहब आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है, और मैं इम्तियाज़ साहब का भी मशहूर हूँ कि वो यहाँ बैठे तशरीफ़ लाए, गुफ्तगू हुई, और गुफ्तगू में जब ऐसी ज़ाहिर है अपने अपने ईमान की बात होती है तो उसमें ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन हमने हद्दुल मक़दूर अपनी तरफ से मैंने भी कोशिश की, मैं समझता हूँ उन्होंने भी की होगी कि हम अपने अल्फाज जो हैं उनमें एहतियात रखें। लेकिन मेरी तरफ से कम अज़ कम अगर उनकी या किसी की भी सुनने वाले की इल्मी इख्तिलाफ से अलावा कोई दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो मैं फिर भट्टी साहब अगर आपकी बुराहट हुई तो मैं आता हूँ 2-3 मिनट में। अच्छा ठीक है, मैं भी अफजल भाई जाना चाह रहा हूँ, लेकिन भट्टी भाई इजाजत दीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आपसे लूँगा इजाजत, तो हमारे पास असर की नमाज का वक्त है। इंशाल्लाह जाने से पहले मैं भी एक तो अफजल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि बात की जाए वो अच्छे एक डेकोरम में चल सके। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए इखलाकियात से वो नहीं होती कि जब हम यहाँ पे सामने आमने बैठ के बात करते हैं ना, यहाँ पे आप सारे दूसरे उस तबके से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं और राज साहब चले जाएं या राज साहब 5 मिनट के बाद आ जाएं, आप सारे मिलके बैठ के इस चीज़ के ऊपर नोहा पढ़ना शुरू कर दें, तो फिर आप डायलॉग को डिरेल कर रहे हैं। जो बात होनी थी पब्लिकली आमने सामने बैठ के उन्होंने भी कर ली, मैंने भी कर ली। अब इखलाकियात का तकाज़ा है कि इस पर नोहा पढ़ने की कोई जरूरत किसी को भी नहीं है।